श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट्स। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भैं जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो पंडित भरत चंद्र स्वाई आमर यही मासिक राशिफल कार्यक्रम को आगू आगे आसतु जानिबा राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि विषय। राशियाधिपति आपनकर द्वितीय स्थान रे अछंती 2 तारिख पर तृतीय स्थान आपण एठी कोन फल भोग करिवे जे कि राशियाधिपति तृतीय स्थान को छिके अर्थ आपनकर पराक्रम साहसिकता अहेतुक बुद्धि बुद्धि घटू किसी असुविधा नहीं, किंतु बुद्धि जे पूर्ण बुद्धि परिणत न हो ठीक मार्ग जदि आप बुद्धि प्रयोग करती सत मार्ग ताहले समाज आपन को ग्रहण करे। जदि ताकू कुमार्ग ग्रहण करी व्यवहार करिवे समाज आपन को निंदा दब। एटा आपन को ऊपर ही डिपेंड करिवो आपन ये प्रभाव को केमिति व्यवहार करिवे। ये राशि चक्र प्रभाव का आप केमिति व्यवहार करेंगे ताहा आपन को निर्भर करे। विशेष कर विद्या क्षेत्र में यदि आपन विद्या क्षेत्र को आपन हमें विश्लेषण करबा विद्या क्षेत्र आपन चतुर्थ स्थान रे रवि बृहस्पति युति रही विद्या क्षेत्र में भल अवसर आपको मिलिबो बहुत सुनाम मध्य मिलिबो गृह भूमि ये सब क्षेत्र में जो मैंने विद्यार्थी नुहति अन्य व्यवसाय कर पक्षे गृह भूमि व्यवसाय निश्चित जदि आप दाम्पत्य जीवन को आम विश्लेषण करवा शुक्र आपंकर चतुर्थ स्थान गोचर कर एक तारिख में आपंकर पड़े पंचम स्थान तेणुक दाम्पत्य जीवन पूर्व लगी रही वाद विवाद सुसमाधान ए समय घटे आ जो मैंने पार्टनरशिप रे बिजनेस करछन सेमानक पई मासटी बहुत अनुकूल साब्यस्त हो। जदि आपण आ भितर आउ किछि प्रतिकार कर परंती तथा हनुमान चालीसा पाठ करिवे किंबा हनुमान मंदिर 7टी पान पत्र जदि आपण दान करि परिवे निश्चित भाव में मासटी आपन मंगलमय साब्यस्त हो। आसंतु जानिबा राशि चक्र द्वितीयतम राशि वृष राशि विषय। एठी जदि आपन राशि को विश्लेषण करा जाए आपन राशियाधिपति चतुर्थ स्थान केतु युक्त होके अछन जार परिणाम स्वरूप आपण विद्या क्षेत्र में अचानक उन्नति करबा बा ओसी गृह भूमि क्षेत्र में ऑलरेडी उन्नति करिसंती ता भीतर किछि डिस्टर्बेंस होबा। और द्वितीय कथा आपनकर मंगल द्वादशाधिपति मंगल द्वितीय स्थान में गोचर करते जार परिणाम स्वरूप कोन हो आपन किछि अर्थ हानिर संभावना रही सेथिपति आपण सतर्कता अवलंबन करिवे। परिवार चेष्टा करिवे जे परिवार में जेंति आपण को द्वारा कोनोसी वाद विवाद सृष्टि न हो नचेत कोन ना परिवार रे ओटा अशांति क्रिएट हो जा फल आपण को प्रत्येक जिंस ऊपर तार प्रभाव पड़ो जेंति कि व्यवसाय हो बुझामणा हो स्वामी स्त्री के भीतर हो ए सब समस्या देखा दो। अचानक वयोज्येष्ठ मानव स्वास्थ्य हानिर भी संभावना रही सेथिपति आपण सतर्क रहिबा को हबो। प्रतिकार स्वरूप आपण जदि जगन्नाथ अष्टक पाठ करते निश्चित ए मासटी आपण पई मंगलमय साब्यस्त हबो। आसंतु जानिबा राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन राशि विषय। राशियाधिपति स्वगृह रही जार परिणाम स्वरूप आपण उचित डिसीजन सब ले
ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା, ଡିସିଜନ ନେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କଲ୍ ଲେଟରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଫେଭର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବି ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୁତି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଆରା ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତ ବିକାର ହଉ ବା ରକ୍ତହୀନତା ହଉ ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ ହବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମତମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ନିଜେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର। ତେଣୁକରି କଣ ହବ ନା, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ବଡ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆଣିଥିବେ 100 ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 150 ଟଙ୍କା, ଯାହା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କରଜ ବି କରିବେ। କରଜ କରିବେ, ଧନ ହେତୁକ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟତମ ଇନଫେକ୍ସନ ଡିଜିଜ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇନଫେକ୍ସନ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଜ୍ରରୁ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠତମ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଗରୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କ ଯୁତି ଆଉ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବାଟ ପଢ଼େଇବ। ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ ଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେହି ଲୋକ ଆସି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକରକମ ସରିଯାଇଛି। ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜନିତ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ହଉ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ
ପଦ ପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାଳିଶା ହଉ ବା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତିକି ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଜେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିନିମମ୍ 11 ଥର ପାଠ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ସପ୍ତମତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର, ଏବେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯାହା କିଛି ଲିଟିଗେସନ, ଗୃହ ଭୂମି, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହେବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଶୁଭ କର୍ମ, ଯେମିତିକି ଯାହାକୁ ଅପକର୍ମ କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଏସବୁରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିହାରା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, କିଛି କର୍ପୂର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମତମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟ। ରାଶିଆଧିପତି ନିଜେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉ ବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣ କୋପ, ଅଚାନକ ରାଗିଯିବା, କାହାକୁ କଣ କହିବା, ଏସବୁରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନ ରଖିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଶାଳୀନତା ରଖିବା ଉଚିତ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉ ବା ବାହାର ରିଲେସନ ହଉ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନିଜର ଶାଳୀନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ରାଗିବା ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂରେଇ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରକୁ ଠକିବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ। କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀର ମୁଖେ କାଳ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ବା କାହାକୁ ଠକିବା, ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଭୋଗିବା। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବେ ବି ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବନା ନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ପତାକା, ରାଶି ତେଲ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଡିଆସି ମାଚିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମତମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ବିଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ବହୁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲିମିଟ ଭିତରେ ହବା ଉଚିତ। ବୃହସ୍ପତି ରବିଙ୍କ ଯୁତି
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ରାଜଦଣ୍ଡ ହଉ ବା ବ୍ୟବହାର ଜନିତ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏସବୁରେ ଅକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜନିତ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଏସବୁ ପାଇଁକି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଏ ମାସରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର 10ତମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟ। ମକର ରାଶି ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ରବିଙ୍କ ଗୋଚର, ଆଉ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ନିଜେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏବେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ, ଯାହାକୁ ବାଛିଦି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ବା ଯେମିତି ଆମର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ତା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନ କରିବା ଉଚିତ। କଲେ ଆପଣ ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ଆଉ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଯେମିତିକି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ କର୍ମ, ବିବାହ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। ଅଚାନକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାଦାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସୁଧା ନମସ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର 11ତମ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାହୁଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ସେଇଭଳି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରେ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପରିପକ୍ୱତା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରିପକ୍ୱତା ସେ ଆଣେ। ଯେମିତି ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ଦା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ବା ସଞ୍ଜଟିଏ ଘରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟ। ଆପଣ
ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ ଜନିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଦ ପଦବୀରେ ରୁକାବଟ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦା ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହବା ବା ଅଚାନକ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ସରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଧର ଲିଭିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳେ। ଖରାପ ସମୟ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଟିକିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟୋମେଟିକ ବା କ୍ରମଶଃ ହେଇଚାଲିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କୁଳ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି କୁଳର ଗୁରୁ ବା କୁଳର ପୂଜକ ଏମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ରାଶିଫଳ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଏପିସୋଡରେ। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।